कि लड़कियां दा किन्ना क हक हुंदा। अक्सर यही सवाल उठते हैं कि लड़कियां नूं जदों ज़मीन जायदाद की गल आउंदी है तो पिछे कर दिता जाता है, साइन करवा लए जाते हैं तो उस तो बाद दे विच हकदार बेटा बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक एक लड़की का अपने माता पिता की जायदाद से उन्ना ही हक है जिन्ना कि लड़कियां दा। जे किसी की डैथ हो जाती है, जे उसदियां लड़कियां हैं तो एक लड़का है या 3 लड़कियां हैं तो उन्हां दा बराबर का एक हिस्सा बनता है। कुड़ियां नूं किसी भी किस्म नाल जायदाद तो मरहूम नहीं किया जाता, पर जो पिंडां विच प्रचलित है कि धीआं नूं हिस्सा नहीं देना, भरावां कोल ही रह जे, माता पिता तो जां तां विरासत करा लेंदे हैं, वसीयत करा लेंदे हैं, जां खानगी वसीयत लिख लेंदे हैं। वो फिर धीआं नूं उत्थे बुला के उन्हां तो दस्तखत करा लेने, हाँ जी असीं रजामंद हाँ, साडे भरावां दे नाम ते कर दो जी। तो जेकर मापे चाहन तो वो हिस्सा दे सकते हैं, मतलब धीआं कानूनी तौर पर धीआं हिस्से दियां बराबर दियां हकदार हैं जी। मापिਆਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਨਾਲ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, मापे ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ हिस्सा खो सकते हैं। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਵਲੀ ਸਾਹਿਬ कि पुत्र नूं ਜਾਂ बेटियां नूं भी मापे ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। इन्हां मुद्दों का, इन्हां मसलियां का हल किवें किया जा सकता है, इस प्रोग्राम दे विच इसे ते ही चर्चा की जाती है। तो चर्चा का हिस्सा बनते हैं साडे नाल रिटायर्ड नायब तहसीलदार गुरप्रताप सिंह आलूवालिया। आलूवालिया साहब अज भी साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करते हैं। आलूवालिया साहब स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। D5 चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत करदा। आलूवालिया साहब अज दे इस प्रोग्राम दे विच खास तौर दे उत्ते चर्चा करांगे कि पुत्र का अधिकार हुंदा है माँ बाप की जायदाद के उत्ते, लड़कियां का किन्ना क अधिकार है, तो उस तो इलावा जेकर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस तो बाद उसकी धर्म पत्नी का तो उसके बच्चों का उस जमीन जायदाद के उत्ते किन्ना क हक हुंदा है, उसनूं किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। तो सब तो पहला यही सवाल कि लड़कियां का किन्ना क हक हुंदा। अक्सर यही सवाल उठते हैं कि लड़कियां नूं जदों ज़मीन जायदाद की गल आउंदी है तो पिछे कर दिता जाता है, साइन करवा लए जाते हैं तो उस तो बाद दे विच हकदार बेटा बन जाता है। धर्मिंदर जी, अज तो पहला वख-वख अदालतां ने वख-वख किस्म के फैसले इस संबंध च दिते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक एक लड़की का अपने माता पिता की जायदाद से उन्ना ही हक है जिन्ना कि लड़कियां दा। जे किसी की डैथ हो जाती है, जे उसदियां लड़कियां हैं तो एक लड़का है या 3 लड़कियां हैं तो उन्हां दा बराबर का एक हिस्सा बनता है। नाल ही एक हिस्सा उन्हां दी माता का बनता है जे माता उस वेले जिउंदी है। कुड़ियां नूं किसी भी किस्म नाल जायदाद तो मरहूम नहीं किया जाता, पर जो पिंडां विच प्रचलित है कि धीआं नूं हिस्सा नहीं देना, भरावां कोल ही रह जे जी, वो माता पिता तो जां तां विरासत करा लेंदे हैं, वसीयत करा लेंदे हैं जी, जां खानगी वसीयत लिख लेंदे हैं। वो फिर धीआं नूं उत्थे बुला के उन्हां तो दस्तखत करा लेने, हाँ जी असीं रजामंद हाँ, साडे भरावां दे नाम ते कर दो जी। उहदे नाल हुंदा इह है, एक तो कुड़ियां दा हिस्सा जांदा रहिंदा, दूजा जिहड़ा एक हिस्सा मरण वाले की पत्नी नूं मिलना हुंदा वो भी पुत्रां दे नाम चला जाता है। तो मुड़ के उस औरत की हालत जो है बद तो बदतर हो जाती है, कदे पुत कदे नूहां उसनूं गुजारे जोगा भी खर्चा पूरा नहीं देंदे जी। इसलिए सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਪੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਦਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਸਦਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੀ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਲ ਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਢਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਢਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਦਖਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੱਕ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਲਵਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪਲੱਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਲੱਸ ਮਾਤਾ। ਜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ, 3 ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੰਦੇ ਦੀ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਲਵਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਖੁਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਡਿਵੋਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੇ
ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਸ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਅਲਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੇਦਖਲੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪਣਾ ਲਏ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਢਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ, ਜੀ ਉਹ ਬੇਦਖਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਲੜਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਆਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਕਾ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।